ఓం 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 గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాస్తవ్ చదువు. Pasteva. Case number 64. A girl of 11 years, lean, emaciated, stoop-shouldered, with black rings around eyes, was brought to our dispensary for the treatment of primary complex. Dr. P.L.N. Rao inquired into all details and noted them in the following way. Periodical fever since 1 year. She was getting this fever once in 10 or 15 days. Generally, the temperature was more in the nights between 12 and 3 a.m. Chills also accompanied with fever. Frequent dry cough, aggravated in night and early mornings. Sleep was disturbed due to cough. Vomiting since yesterday. Every particle of food was vomited. Thirst for frequent small quantities for cool drinks. Constipated bowels since 2 days. That day only she passed free motion. Worms in stool since long time. She complained frequent stomachache. Frequent chest pain. Aggravated in fever. She wept with pain. While coughing, she complained pain in right lower abdomen. Cervical lymph glands were swollen on left side of the neck. Tongue coated white. She was weak, pale, and slightly anemic. She suddenly used to complain headache and pain in legs, aggravated by least exertion. Least exertion caused fever. Bitter taste. Body pains with fever. She was brought with fever. Dr. P.L.N. Rao prescribed her arsenic album 201 dose. She was better, but again fever relapsed on 11/6/81. Temperature was 103 degrees. Stomach pain, headache, and chills were more. Eyes were reddish. Arsenic album 1 m 1 dose was given. Fever reduced. Others also better, but appetite was less. She was very weak. On 14th June 81, I prescribed her 3 doses of Antimcrude 6 in 1 week. Slowly, she started improving. Cough better. Appetite also improved. As the improvement stands still, I repeated the same drug on 25th 6/81 and 28th June 81. Cough was more and aggravated in nights. And 2nd July 81, Antimcrude 30 was given and KS66 daily 1 dose. Cough completely reduced. Weakness better. KS6 continued for 1 more week. Black rings around eyes better. No fever. Continued KS66 for 2 more weeks. No fever. Started improving physically also. She could exert normally. No bitter taste. Glands swelling also reduced. Continued KS66 till 28th August 81. Again, she developed little headache and mild fever without other symptoms. Repeated Antimcrude 30 and kept on placebo till 28th September 81. As she was completely normal, she continued the treatment. She discontinued the treatment. Sorry, she discontinued the treatment. చెప్పండి. వాస్తే అండి ఈ కేసులో అమ్మాయికి 11 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. పీరియాడికల్ ఫీవర్స్ 1 ఇయర్ నుంచి ఎవ్రీ 10 నుంచి 15 రోజులకు ఒకసారి జ్వరం రావటము, అది మిడ్ నైట్స్ 12 to 3 AM టైంలో ఎక్కువ ఉండటము టెంపరేచర్, అలాగే చలితో కూడిన జ్వరం రావటం అది ఉంది. తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ డ్రై కాఫ్ కూడా ఉంది. అది నైట్ అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అగ్రవేట్ అవుతుంది. ఆ కాఫ్ వల్ల ఆమెకి డిస్టర్బ్ అయిపోయి నిద్ర కూడా రావట్లేదు. అలాగే ఇక్కడ ప్రెసెంట్ తర్వాత థర్స్ట్ ఫర్ ఫ్రీక్వెంట్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఫర్ కూల్ డ్రింక్స్, చల్లగా కొంచెం కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా చల్లగా తాగాలనిపించడం అనేది ఉంది అమ్మాయికి. అలాగే కాన్స్టిపేషన్ 2 days నుంచి ఉందన్నారు, బట్ ట్రీట్మెంట్ కి వచ్చిన రోజు మాత్రం ఫ్రీ మోషన్ అయిందని చెప్పారు. సో స్టూల్ లో వామ్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా లాంగ్ టైం నుంచి ఉన్నాయి.
దానివల్ల ఆ అమ్మాయి స్టొమక్ కడుపు నొప్పి అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంది. తర్వాత ఆ, ఈ సర్వికల్ లింబ్ గ్లాండ్స్ కూడా స్వాలెన్ అయి ఉన్నాయి. టంగ్ కోటెడ్ వైట్, తెల్లగా ఉంది నాలుక అని చెప్పారు. హెడేక్ అండ్ లెగ్స్ అవి చిన్న పని చేసినా కూడా వీక్నెస్, అది ఆ చిన్న అలసిపోయినా అవి దానివల్లే జ్వరం వచ్చిందని కూడా చెప్పారు. నోరంతా చేదుగా ఉంది అని చెప్పారు. బాడీ పెయిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈ అమ్మాయికి ఫ్రీక్వెంట్ గా కొంచెం కొంచెం వాటర్ తాగాలనిపించడము, ఫీవర్ విత్ చిల్స్, అది మిడ్ నైట్ 12 to 3 AM టైంలో అగ్రవేట్ అవ్వడము, ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని పిఎల్ఎన్ రావు గారు ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారు. కొంచెం బెటర్ అయింది. మళ్ళీ వెంటనే ఫీవర్ మళ్ళీ రిలాప్స్ అయ్యి 103 డిగ్రీ టెంపరేచర్ వచ్చింది. సో హెడేక్, ఐస్ కూడా రెడ్డిష్ అవే అయ్యాయి. అప్పుడు ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ 1M ఇచ్చారు. దాని తర్వాత ఆ అమ్మాయికి ఫీవర్ అది తగ్గింది. మిగతా సిమ్టమ్స్ కూడా తగ్గాయి. బట్ అప్టైట్ లేదు, ఆకలి రాలేదు, మళ్ళీ చాలా వీక్ గా ఉంది అని చెప్పారు. అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు అమ్మాయికి ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ అమ్మాయికి టంగ్ కోటెడ్ వైట్, కడుపు నొప్పి రావడము, ఈ ఆకలి లేకపోవడము, ఈ కండిషన్ బేస్ చేసి యాంటిమ్క్రూడ్ 6 వీక్ కి 3 డోసెస్ ఇచ్చారు. ఆ అమ్మాయికి కాఫ్ బెటర్ అయింది, అప్టైట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది యాంటిమ్క్రూడ్ 6 తో. తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టాండ్ అయి ఉండడం వల్ల అదే డోసెస్ మళ్ళీ 25th June 81, మళ్ళీ 28, మళ్ళీ 3 days కి ఒకసారి రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ దగ్గు నైట్స్ మళ్ళీ అగ్రవేట్ అయితే అప్పుడు యాంటిమ్క్రూడ్ 30కి వెళ్ళారు. అందుకని సిమ్టమ్ మళ్ళీ కాఫ్ అనేది అగ్రవేట్ అవడం ఉండడంతో 6 నుంచి 30 ఇచ్చి KS6X సపోర్టింగ్ గా పెట్టారు. అప్పుడు అమ్మాయికి కాఫ్ కూడా కంప్లీట్లీ తగ్గిపోయింది. యాంటిమ్క్రూడ్ 30తో వీక్నెస్ కూడా చాలా బెటర్ అయింది. ఇంకా KS6X ఇంకొక 1 week మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశారు. ఇక్కడ అమ్మాయికి తీసుకొచ్చినప్పుడు కళ్ళ కింద చారలు ఉన్నాయని కూడా చెప్పారు. ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడ బెటర్ అయిందని చెప్పేసి అన్నారు. ఫిజికల్లీ కూడా అమ్మాయి ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. నార్మల్ గా బిట్టర్ టేస్ట్ కూడా మొత్తం పోయింది. ఆ లింబ్ గ్లాండ్స్ ఏవైతే స్వాలన్ అయి ఉన్నాయో అవి కూడా మొత్తం తగ్గిపోయాయి. సో అంటే ఇక్కడ యాంటిమ్క్రూడ్ 6 కాన్స్టిట్యూషనల్ గా అమ్మాయికి బాగా వర్క్ చేసి కంప్లీట్ బెటర్మెంట్ ఇచ్చింది అని అర్థమవుతుందండి ఈ కేసులో. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో పీరియాడికల్ ఫీవర్స్ ఉన్నాయి, మిడ్ నైట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, తర్వాత దాహం కూడా బాగా కూడా ఉండాలి. దాన్ని బేస్ చేస్తూ డాక్టర్ పీలరావు గారు మెయిన్ ఆ 2 సింటమ్స్ బాగా ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి ఆర్సీ డాక్టర్ వాళ్ళకి. దాన్ని బేస్ చేస్తూ డాక్టర్ పీలరావు గారు ఆర్సీ డాక్టర్ పవర్ ఇచ్చారు. అది కొంతకాలం రిలీజ్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవడంతోనే ఆర్సీ డాక్టర్ మన్నం జరిగింది. అది చాలా వరకు బెటర్మెంట్ బాగా ఉంది. తర్వాత డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఆకలి లేకపోవడం, తర్వాత తర్వాత దాని మూలంగా టంగ్ ఏమో బాగా వైట్ కోట్ ఉండడం వల్ల యాంటిమ్క్రూడ్ 6 తో స్టార్ట్ చేసి దాన్ని అలాగా మెయింటైన్ చేస్తూ KS6X సపోర్టింగ్ డ్రగ్ గా ఇస్తూ, అలాగే తర్వాత యాంటిమ్క్రూడ్ 30 ఇస్తూ ఆ కేసుని కంప్లీట్ గా క్యూర్ చేశారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు. వాసుదేవ. ఇక్కడ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ మీరు అందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. యాంటిమ్క్రూడ్ కూడా ఏంటంటే అప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ కండిషన్ కి వేశారు. మనం యూజువల్ గా డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ కనే అనుకుంటాం కదా, కానీ ఇక్కడ చూడండి కాఫ్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గాయి. అంటే ఆయన ఉన్న సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారు మెడిసిన్. అది అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఒకటి అంటే మెడిసిన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని కంప్లైంట్స్ ఉన్నా ఒకటే ఉంటుంది. అంటే ఇలా అప్పుడు ఆవిడకి ఏంటి జ్వరం వచ్చి తగ్గింది కదా, తగ్గింది ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ 1Mతో. కానీ అదర్స్ ఆల్సో బెటర్, బట్ అపెటైట్ వాజ్ లెస్ వెరీ వీక్. ఇక్కడ 6 వేశారు. మా ఈ కేసుని బేస్ చేసుకునే నేను ఒకసారి ఈ మధ్యనే ఒక 1 year క్రితం ఒక ఆయన ఫోన్ చేశారు. వాళ్ళ సిస్టర్ కి 102
3.8 ఫీవర్ ఉంది అని. సరే మాట్లాడాను ఆవిడతో, హైదరాబాద్ లో ఉంటారని. ఎవరో నాకు తెలియదు కూడా. అక్యూట్ కండిషన్ లో మంది అడిగారు. అయితే ఆవిడ చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఒళ్ళు నొప్పులు, చలి, ఒళ్ళంతా చితకొట్టినట్టుగా ఉంది, చలిగా ఉంది, మాటి మాటికి యూరిన్ కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది, ఆ మోషన్ అయింది, పొద్దున బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చింది. ఇవే చెప్పారు ఆవిడ. తలనొప్పిగా ఉంది. సరే ఇంకా అన్ని సిమ్టమ్స్ అడిగినప్పుడు కాజేషన్కి వెళ్ళాను. ఎందుకు వచ్చింది జ్వరం, ముందు రోజు ఏమన్నా ఫంక్షన్ అటెండ్ అవటం కానీ రొటీన్ కంటే భిన్నంగా ఏమన్నా చేశారా అంటే, వాళ్ళు టీచర్స్ డే అని స్కూల్లో ఏదో లంచ్ అరేంజ్ చేస్తే అక్కడ తిన్నాను, సాయంత్రం నుంచే నాకు హెల్త్ కొంచెం అన్ఈజీగా ఉంది అలా చెప్పారు. సరే అది బేస్ చేసుకుని బ్యాప్టిషియా 1M 4.8 ఉంది కదా, 3.8 1M ఒక డోసు వేసాను. నెక్స్ట్ డే నైట్ వేసాను, ఈవినింగ్ 6:30కి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నాకు ఏం తగ్గలేదు, ఫీవర్ అంతే ఉందని కాల్ చేశారు. అయితే బ్యాప్టిషియా అనేది కొంచెం, మా బుజ్జిగారు అంటారు కదా, అట్లీస్ట్ 36 hours అన్నా వెయిట్ చేయాలని, తగ్గుతుందని మళ్ళీ లెస్తినే పెట్టాను. బుజ్జిగారు అంటారు కదా ఎఫ్పి అవి కూడా పెట్టకూడదు అని. సరే అవి పెట్టాం, అదే లెస్తిన్ మీదే ఉన్నారు. ఈవినింగ్ కి ఏదో కొంచెం తలనొప్పి కొంచెం తగ్గినట్టుగా ఉంది అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఫీవర్ తగ్గలేదు. నెక్స్ట్ డేకి ఫీవర్ తగ్గింది, చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. ఆ నెక్స్ట్ డేకి ఫీవర్ అంతా నార్మల్గా వచ్చింది. కానీ ఆ రోజు ఏంటంటే కంగారుగా కాల్ చేశారు. ఏంటంటే ఆవిడకి ప్రతి పావు గంటకి ఒకసారి రెచ్చింగ్ లాగా డోకించుకోవాలన్నట్టుగా వచ్చేస్తుంది, డోక్కుంటే ఏమీ రాదు, విపరీతమైన వికారం, ఏమీ తినబుద్ధి అవ్వట్లేదు, నేను ఇలా డోకించుకోలేకపోతున్నాను అని గోల, నోరంతా కట్క చేదులా ఉంది. ఈ మాట మాటికి వాష్రూమ్కి వెళ్ళి డోకించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం, ఇవన్నిటితో నీరసంగా ఉంది. అప్పుడు అయితే ఇంతకు ముందే నా దగ్గరికి వచ్చింది ఫీవర్, మార్నింగ్ వస్తే ఈవినింగ్ వచ్చారు. మార్నింగే వాళ్ళు అన్ని టెస్టులు చేయిస్తే డెంగ్యూ పాజిటివ్, ఇది ఉంది ఏంటి టైఫాయిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది. ఈ 2 పాజిటివ్ వచ్చాయి, ఇంకోటి ఏదో కూడా నాకు గుర్తులేదు, అన్ని కలిపి వచ్చాయి. సరే ఈవిడికి మందు, సరే అదే అప్పుడు వామిటింగ్స్ అయిపోతుంది, వామిటింగ్స్ అవ్వట్లేదు, అది బాగా డోకించుకోవటం ఉందని చెప్పారు. ఇంకేదైనా మందు వేయాలి అని. ఆయనకి కొంచెం హోమియో నాలెడ్జ్ ఉంది, వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి, ఎవరైతే నాకు కాల్ చేశారో ఆయనకి. సరే ఇప్పుడు ఈ కేసు, నిజంగా ఈ కేసే బేస్ చేసుకుని నేను అంటే ఇప్పుడు 6 వేసాను. 6 ఎవ్రీ 3 పూట్ల వేయండి అన్నాను. ఆయన ఏమండి 6 అంటున్నారు ఏంటండి, అసలు ఆవిడ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అలా ఉంది, భయం వేస్తోంది. ఏం పర్వాలేదండి, ఇది వేయండి తగ్గుతుంది. ఒక డోసు పడ్డాక కొంచెం తగ్గింది, 2 డోసు పడ్డాక చాలా తగ్గింది, 3 డోసు పడ్డాక మొత్తం. నెక్స్ట్ డే ఆవిడ ఫోన్ చేస్తే, నేను ముందు రోజు ఎంత ఇదిగా మాట్లాడారో డల్ గా, అలా ఆ రోజు బాగున్నారు, కంప్లీట్ నార్మల్ అయిపోయారు. అదే ఇంకొక రోజు 2 పూట్ల పెట్టా. ఆ తర్వాత ఆయన అన్నారు అనమాట, అంటే బ్యాప్టిషియా 1M వేసాక ఇలా ఇంత, అప్పుడు సఫరింగ్ కంటే ఈ డోకించుకోవడం వల్ల ఎక్కువ సఫర్ అయిందండి, దానికి ఇక 30 అన్నా వేస్తారేమో అనుకున్నాను అని. అంటే బ్యాప్టిషియా 1M అనేది రైట్ డ్రగ్గే, కానీ మిగతా బ్యాలెన్స్ సిమ్టమ్స్ కి యాంటీమ్యూడ్ 6 తో తగ్గింది. ఒకవేళ 6 తో కొంచెం తగ్గి ఉంటే ఇక్కడ బుజ్జిగారు వేసినట్టుగా 30కి వెళ్ళే వాళ్ళం. అది అంటే అనవసరంగా మెడిసిన్ వేయకూడదు, అవసరానికి వేయకుండా ఉండకూడదు. నాకు ఈ కేసు గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు చూస్తే, వాస్తవ. నెక్స్ట్ కేసు చదువుతావా, కృష్ణవేణి చదివేస్తామా? మేడం గారు ఆ, ఇపికాకి ఎందుకు ఇవ్వాలి మేడం గారు? టంగ్ వైట్ కోటింగ్ ఉంది కదా. వైట్ కోటింగ్ మీకు చెప్పలేదు? నేను ఇప్పుడు చెప్పిన కేసులో చెప్పలేదా? లేదు మేడం. అయితే టంగ్ వైట్ కోటింగ్ ఉంది, విపరీతమైన వికారము, ఏమి తినబుద్ధి అవ్వట్లేదు. ఓహో. ఆల్రెడీ ఆవిడ బయట ఫుడ్ తిని ఉన్నారు కదా, దాని తాలూకు ఇండైజేషన్, ఓకే. విపరీతమైన నీరసం. నీరసం చెప్పాను మీకు ఇప్పుడు. చెప్పాను. ఆ జ్వరంతో ఉన్నప్పుడు కంటే ఇప్పుడు నీరసంగా ఉందన్నారు ఆవిడ, అప్పుడు యాంటీమ్యూడ్ 6. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఒక్కొక్కసారి అండి
యాంటిమ్ టార్ట్ అంటే కొన్ని కండిషన్స్ లో యాంటిమ్ టార్ట్ కండిషన్ లో కూడా యాంటిమ్ ఫుడ్ పనిచేస్తుంది. అంటే యాంటిమ్ మనకి యాంటిమ్ టార్ట్ సిమ్టమ్స్ లాగా ఉంటాయి కదా, వీక్నెస్ ఉండి, కాఫ్ ఉండి, విపరీతమైన ఫ్లమ్ ఉండి తో పాటు ఇండైజెషన్ ఉన్నా కానీ యాంటిమ్ క్రూడ్ పనిచేస్తుంది. ఈ ఇండైజెషన్ ఫ్లమ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కొంతమందికి మోషన్స్ అవుతాయి, గొంతు మంట వస్తుంది. ఇలాంటి వాటిల్లో యాంటిమ్ టార్ట్ కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే అక్కడ మెయిన్ ఏ డ్రగ్ ఇండికేట్ అవుతుందో చూసుకుని అది వేస్తే తగ్గుతుంది. యాంటిమ్స్ లో నేను అది గమనించాను. వాస్తవ చదువుతామా? Vastava, case number 65. One morning, when I was busy in Sunday dispensary, a lady of 60 years was brought with the following symptoms. History. Severe anemia started since heavy loss of blood during her third delivery. 10 years ago, she suffered from hypertension cured with homeopathy. Present complaints. Complete loss of appetite. Day by day, the quantity of intake reduced much. Sleeplessness since a long time. She could sleep only with the help of tranquilizers. Sleep was full of dreams, but she could not remember the particulars. Since few months, she was suffering from thickness and dryness of skin with peeling scales, relapsing once in a month. No free bowel movement. Paleness and anemia. Pulsation in abdomen. Giddiness and fear of falling. Blood and mucus motions daily since 15 days. Since 4 days, thick phlegm in the throat, burning sensation of eyes, bitter erections, mentally depressed, melancholy, confusion, despair and thoughts uncontrollable. 7 childbirths, out of which only 1 survived. She grew mentally weak after those accidents. Burning sensation of feet and palms, started by loud sounds, suffered from edema all over the body 3 years before and was cured with homeo. Her case was diagnosed as a hypothyroidism and treated for no use. Later, she tried homeopathy without any results. The medicines prescribed in her 1.5 year back were Lexis. వాస్తవ కృష్ణవేణి. Lexis 10 ml daily 2 doses 1 gram pills. Carbovest 10 ml daily 2 doses 1 gram pills. And Natramur 10 ml daily 2 doses 1 gram pills. Chadavamma. She came in debilitated condition with feeble pulse, easily exhausted, and was not able to attend duties. I feared to start the treatment and she was overdrugged. I thought for some time and ventured to start with China. Her son-in-law brought her to the dispensary. I told him that it is only a trial and I could not assure a cure. He accepted. I started the treatment on 21st March 82 with China 32 doses in 1 week and Critagas daily 2 doses. She was slightly better. Repeated the same next week, but in vain. She could not sleep without tranquilizers. On 4th April 82, Dr. GSR Murthy prescribed 1 dose of sulfur 6 with placebo. She was slightly better. On 18/4/82, it was reported that she could not sleep without tranquilizers. No improvement in food intake. I repeated sulfur 6. On 20 April 82, suddenly she developed vomiting, fever and giddiness. Ipcac 32 doses in 1 day. Vomiting stopped, but fever continued night. KM 6X for 2 days. No change in fever. On 24th April 82, Pulstilla 31 dose. No change. On 25th, fever was 102 degrees with bitter erections and loose motion. FP3X 3 doses. On 26th, diarrhea increased and she grew weak. Camphor 6 3 doses. Slightly better. Continued the same on 27th. She improved well. No fever, no diarrhea. Kept on alfalfa daily 2 doses. On 9th May 82, again she complained acute weakness and exhaustion. China 31 dose. On 13th May 82, she reported constipation and vertigo. Dr. GSR Murthy tried conium 30 on 13 May 82 and sulfur 6 on 20 May 82. After later drug, she was slightly better till 18th June 82. On 18th, constipation changed to diarrhea again. Camphor 6 revealed. It resulted in extreme weakness, loss of appetite, and insomnia. Also, I
She had alternating diarrhea and constipation. Her complaints were also gradual. On 27th June 82, I prescribed her Illumina 6 2 doses in 4 days. On 2nd July 82, weakness better. Repeated Illumina 6 2 doses in 1 week, much better. Alfalfa daily. Repeated Illumina on 14th July 82, weakness much better. She was able to attend her household duties. Continued alfalfa. Repeated the drug on 2nd August 82 and 17th August 82. Illumina 30 was given on 30 August 82 and 19th October 82 with alfalfa daily. The same drug was repeated in 200 potency. On 18th December 82 and 20 January 83. She improved much and is also able to attend all household duties. Constipation better. Appetite improved, but not come to normalcy. Melancholy and mood is also better, but still present. Illumina 1 was given on 29 January 83 and kept on placebo daily till now. She is now a healthy woman, but we asked her to come monthly once for some more time. వాస్తవన్. ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ 60 years ఉన్నాయి. ఆవిడకి 7 సివియర్ ఎనీమియా ఉంది. దానికి రీజన్ కూడా ఆవిడకి ఆల్మోస్ట్ 7 డెలివరీస్ అయ్యాయి. థర్డ్ డెలివరీ కానించి ఆవిడకి ఎక్కువ లాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ పోవటం వల్ల ఆమెకి ప్రాబ్లం ఉంది. అలాగే 7 డెలివరీస్ అయినా ఒకళ్ళు మాత్రమే సర్వైవ్ అవ్వారు. దానివల్ల ఆవిడ మెంటల్ గా బాగా అంతమంది పిల్లలు చనిపోవడం వల్ల కూడా ఆవిడ బాగా మెంటల్ గా వీక్ ఉందని కూడా తెలుస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ 8th పాయింట్ లో చూస్తే బ్లడ్ అండ్ మ్యూకస్ మోషన్స్ డైలీ సిన్స్ 15 days 15 రోజులుగా ఆవిడకి బ్లడ్ మ్యూకస్ తో కూడా బ్లడ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి. అలాగే డిడీనెస్, ఫీర్ పడిపోతానని భయము, పల్సేషన్ అబ్డామిన్. అలాగే వీడికి ఇంతకు ముందు చూస్తే కొంచెం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ హైపోథైరాయిడిజం కి అది కొన్ని మెడిసిన్స్ వీక్నెస్ కండిషన్స్ కి వేరే చోటకి తీసుకెళ్ళినట్టు ఉన్నారు. ఆవిడకి యూజ్ చేసిన మెడిసిన్స్ లెక్సిస్ 10 డైలీ 2 doses, అలాగే కార్బోవిజ్ 10 డైలీ 2 doses అండ్ నాట్రమూర్ 10 డైలీ 2 doses ఇచ్చారు. కార్బోవిజ్, నాట్రమూర్ ఇవన్నీ చాలా వెరీ డీప్ యాక్టింగ్. అవి డైలీ 2 doses చెప్పినంటే అది ఏ లెవెల్లో ఆవిడకి ఇంపాక్ట్ అయి ఉంటాయి తెలియదు. ఇప్పుడు ఆవిడ ప్రెసెంట్ వచ్చిన కండిషన్ లో షీ కేమ్ ఇన్ ఏ డెబిలిటెడ్ కండిషన్ విత్ పీబుల్ పల్స్, ఈజీలీ ఎగ్జాస్టెడ్ అండ్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ డ్యూటీస్. ఆమె చాలా వీక్ గా ఎలాంటి చిన్న పని కూడా చేసుకోలేని కండిషన్ లో వచ్చిందని చెప్పారు. ఆ కండిషన్ లో ఆమె చూసి ఇంత ఓవర్ డ్రగ్ అయిన కేస్ కి ఫస్ట్ మెడిసిన్ ఇవ్వాలా వద్దా అని కొంచెం భయం కూడా అనిపించిందని చెప్పారు. ఫైనల్లీ వాళ్ళ అల్లుడు తీసుకొస్తే అబ్బాయికి చెప్పారు, మేము ఒక ట్రయల్ ఇస్తాము, కంప్లీట్ క్యూర్ అవుతుంది అని అయితే చెప్పలేము, మీరు ఓకే అంటేనే మెడిసిన్ ఇస్తామని బుజ్జి మాస్టర్ గారు చెప్పారు. అతను ఓకే అన్నాక అప్పుడు మెయిన్ గా వీక్నెస్, లాస్ ఆఫ్ హెవీగా ఫ్లూయిడ్స్, బ్లడ్ అది బాగా లాస్ అయి ఉండడంతో ఆ వీక్నెస్ ఫేస్ చేసుకుని ఇక్కడ చైనా 30తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారండి. క్రిటాగస్ మదర్ టించర్ కూడా ఇచ్చారు. కొంచెం బెటర్ అయింది. తర్వాత సేమ్ కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేస్తారు. తర్వాత ఈవిడ ఏజ్ ని బట్టి అలాగే ఆవిడ ఉన్న కండిషన్ బట్టి సల్ఫర్ 6 అండ్ ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ అయిన కండిషన్ కి సల్ఫర్ 6 యాంటీడోట్ చేయడానికి తర్వాత ఫస్ట్ జిఎస్ఆర్ మూర్తి గారు సల్ఫర్ 6 ఇచ్చారు. తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత ఆవిడకి ఈ నిద్ర మాత్రలు అవి వేసుకుంటే గానీ అసలు నిద్ర కూడా రావట్లేదు. ఆవిడ మెంటల్ గా పిల్లలు అది ఇది అవ్వడంతో ఆ డిస్టర్బెన్స్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంది అని కూడా చెప్పారు. తర్వాత ఆమెకి సడన్ గా వామిటింగ్స్, గిడినెస్ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఇక్కడ ఇప్కా 32 doses ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి ఫీవర్ అది వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ ఆ కండిషన్ లో ఆవిడకి అప్పి 3x మాత్రమే ఇచ్చారు, ఇంకా వేరే ఏమీ ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ ఆవిడకి డయేరియా కూడా వచ్చింది. ఇంకా చాలా వీక్నెస్ అయితే ఆ డయేరియా బేస్ చేసుకొని ఆ వీక్నెస్ అది బేస్ చేసి ఇక్కడ క్యాంపర్ 6 3 doses ఇచ్చారండి. కొంచెం స్లైట్ గా బెటర్ అయింది. మళ్ళీ సేమ్ 27 కూడా సేమ్ డ్రగ్ క్యాంపర్ 6 కంటిన్యూ చేశారు. డయేరియా తగ్గింది, ఆల్ఫాల్ఫా మీద ఉంచన్నారు. మళ్ళీ ఆవిడ 9th May 82 వచ్చేసి మళ్ళీ అక్యూట్, మళ్ళీ బాగా నీరసం అది కంప్లైంట్ చేశారు. అప్పుడు మళ్ళీ చైనా 31 dose ఇక్కడ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ కాన్స్టిపేషన్, వర్టిగో వచ్చిందని చెప్పారు. ఆ వర్టిగో కాన్స్టిపేషన్ బేస్ చేసి జిఎస్ఆర్ మూర్తి గారు ఇక్కడ కోనియం 30 ఇచ్చారని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ సల్ఫర్ 6 కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత
ఈ 2 మందులు పడ్డాక ఆవిడ కొంచెం బెటర్మెంట్ అయితే ఉంది. మళ్ళీ June 82 వరకు బెటర్ ఉందని చెప్పారు. మళ్ళీ 18th ఆవిడకి మళ్ళీ కాన్స్టిపేషన్ తగ్గిపోయి డయేరియా స్టార్ట్ అయింది. ఆ కండిషన్ లో మళ్ళీ ఆ డయేరియా క్యాంపర్ 6 ఇక్కడ తగ్గిందని చెప్పారు. ఆ డయేరియా వల్ల ఆవిడకి ఇట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్, బాగా వీక్నెస్ అయితే వచ్చేసింది. ఇంకా మళ్ళీ ఆకలి అది తగ్గిపోయి నిద్ర పట్టకపోవడం, ఆ కండిషన్స్ అనేవి డెవలప్ అయ్యాయి. ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఏం అర్థం చేసుకున్నా అని చెప్పారంటే, ఈ కేసులో ఆవిడకి డయేరియా, కాన్స్టిపేషన్ రెండు ఆల్టర్నేట్ అవుతున్నాయి. అంటే కొన్ని రోజులు డయేరియా ఉంటుంది, మళ్ళీ కొన్ని రోజులు కాన్స్టిపేషన్. ఈ ఆల్టర్నేట్ అయ్యే కండిషన్ చూసి అక్కడ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ అల్యూమినా 6 తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాను చెప్పారు 27 June 82. తర్వాత అన్న 2 July 82 కూడా అల్యూమినా 6 ఇచ్చాక ఆవిడ కొంచెం వీక్నెస్ అది బెటర్ అయిందన్నారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అల్యూమినా 6 కొంచెం మళ్ళీ అదే డోస్ రిపీట్ చేశారు. కొంచెం షీ వాజ్ ఏబుల్ టు అటెండ్ హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్. అల్యూమినా 6 తోనే ఆవిడ బెటర్మెంట్ కి వచ్చి కొంచెం ఇంట్లో పనులు అది చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు ఆవిడ. తర్వాత మళ్ళీ 2 August 82 అండ్ 17 August లో మళ్ళీ ఆవిడకి అల్యూమినా 30 ఇచ్చారు. అండ్ 30 August 82 అండ్ అక్టోబర్ లో కూడా అల్యూమినా 30 మీద ఇచ్చారు. మళ్ళీ సేమ్ డ్రగ్ అల్యూమినానే 200 పొటెన్సీలో కూడా 18th December లో ఇచ్చారు. ఆవిడ చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇప్పుడు షీ ఇంప్రూవ్డ్ మచ్ అండ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ఆల్ హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్. ఆవిడ ఇంటి పనులు మొత్తం చేసుకోగలుగుతున్నారని చెప్పారు. కాన్స్టిపేషన్ కూడా బెటర్ అయింది, అలాగే అప్టేక్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. బట్ ఇంకా కంప్లీట్ గా నార్మల్ అవ్వలేదు. ఇంకా మలాంక్లీ మూడ్, ఇంకా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఇంకా స్టిల్ కొంచెం ప్రెసెంట్ ఉన్నాయన్నారు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ అల్యూమినా 1M 29 January 83 లో ఇచ్చి ప్లాస్పోవాన్ ఉంచారు. సో ఆ అల్యూమినా 1M వేసాక ఆవిడ కంప్లీట్లీ ఇప్పుడు షీ ఈజ్ నవ్ ఏ హెల్దీ విమెన్. బట్ వి ఆస్క్ దర్ టు కమ్ మంత్లీ వన్స్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్. అంటే ఇంత ఓవర్ డ్రగ్ అయ్యి ఎక్స్ట్రీమ్ గా చాలా అంత వీక్ గా వచ్చిన పర్సన్ ని కంప్లీట్ హెల్దీ పర్సన్ కింద ట్రీట్మెంట్ చేశారండి ఈ ప్లేస్ లో వాస్తవం. పూర్ణానందగారు మేడం గారు, ఈ కేసు మొత్తం మీద హెవీ బ్లీడింగ్, లాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ బాగా ఉంది. తర్వాత హెవీ డ్రగ్గింగ్ జరిగింది బాగాను. ఆ రెండే మొత్తం మీద దీనిలో ప్రామినెంట్ గా ఉన్న కేసులో. దాన్ని బేస్ చేస్తూ మొదట డాక్టర్ గారు చైనాతో కేసు స్టార్ట్ చేసి ముందరగా తీసుకొచ్చారు. ఈ ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ దానికి సల్ఫర్ 6 ఇచ్చారు. మధ్యలో ఎక్యూట్స్ వ్యక్తితో అటువంటి రావడంతో కోనియం ఇచ్చారు. తర్వాత డయేరియా, కాన్స్టిపేషన్ ఆల్టర్నేటివ్ దాన్ని బేస్ చేస్తూ అల్యూమినియం తో స్టార్ట్ చేసి ఆ కేసుని బాగా తీసుకొస్తూ ఆ కేసుని క్లోజ్ చేశారు. వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు, వాస్తవ ఇక్కడ మనం మందు ఎందుకు వేశారు అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవాలి. అంటే ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ అఫ్ కోర్స్ అయింది, కాదే షీ కేమ్ ఇన్ డెబిలిటేటెడ్ కండిషన్ విత్ ఫీబుల్ పల్స్. ఇది బేస్ చేసుకుని ఎగ్జాస్టెడ్ వాజ్ నాట్ ఏబుల్. మనం ఏమనుకుంటాం, ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ అని కదా, డైరెక్ట్ గా సల్ఫర్ అయ్యొచ్చు కదా మనం అనుకుంటాం కదా. సల్ఫర్ లో ఇస్తారు కదా, ముందు సల్ఫర్ తో స్టార్ట్ చేసినవి ఎండింగ్ సల్ఫర్ తో ఎండ్ చేసిన కేసెస్ ఉంటాయని. కానీ ఇక్కడ బుజ్జి గారు ఎలా యూజ్ చేశారో చూడండి. ముందు సల్ఫర్ వేసి ఉంటే చైనా 30 వేయకుండా ఖచ్చితంగా సల్ఫర్ పనిచేసి ఉండేది కాదు. వై అంటే మందు బంద్ చేయాలంటే కూడా ఇక్కడ ఒక 5 minutes తీసుకుంటాను నేను చెప్పాల్సింది. అసలు మనిషి ఉండాలి కదా మేడం. అయితే చైనా అసలు వేయకుంటే మీరు చెప్పారు అమిత నీరసము అన్ని పోయి మనిషి ఉండడం కాదు కాదు షీ కేమ్ ఇన్ డెబిలిటేటెడ్ కండిషన్. అంటే వైటాలిటీ అది చాలా వీక్ గా ఉంది, పల్స్ వీక్ గా ఉంది. అదే అసలు అంటే మీరు డైలీ చాలాసార్లు రొటీన్ చెప్పారు చైనా గురించి చెప్పారు. ఇట్లా బుజ్జి గారు వేసాడు, మీరు చెప్పారు చైనా ఈ కారణాల వల్ల ఇస్తున్నారని. డైలీ రొటీన్ పనులు కూడా తను చేసుకోలేకపోతున్నా, అందుకని ఆయన చైనాతో స్టార్ట్ చేశారు. దానివల్ల ఏమైంది, వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యి కొంచెం ఆ వీక్నెస్ అది తగ్గి కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది. ఆ చైనా కూడా ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది, 7 చైల్డ్ బర్త్స్, వాళ్ళలో ఒక్కడే బతికాడు. అన్ని డెలివరీస్ అయినాయి. అంతకు మించి ఏంటంటే దీనివల్ల ఈ హెవీ బ్లడ్ లాస్, 3rd డెలివరీ ఎప్పుడు వచ్చి ఎనీమియా, మళ్ళీ ఏంటి ఇంకా ఎంత వీక్నెస్ ఉందంటే గిడ్డీనెస్ అండ్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫాలింగ్, బ్లడ్ అండ్
మ్యూకస్ మోషన్స్ డైలీ సిన్స్ 15 days, అది కంటిన్యూ అవుతుంది అది. సో ఇవన్నిటిని చూసుకుని అప్పుడు బుజ్జి గారు అందుకని చైనా వేశారు. ఫస్ట్ చైనా 30 వేశారు. వేస్తే 2 doses అలా వేసేటప్పటికి కొంచెం సెట్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత కోనియం ఎందుకు వేసుంటారు అని నేను అనుకుంటున్నానంటే కదా, కోనియమే కదా వేసింది. కాదు, సల్ఫర్ 6 వేశారు. అప్పుడు సల్ఫర్ 6 వేశారు. ఎందుకు సల్ఫర్ 6? ఆల్రెడీ ఓవర్ డ్రగ్గింగ్, విపరీతమైన ఓవర్ డ్రగ్గింగ్, దాని వలన వచ్చిన సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఉండి ఉంటే అవి పోతాయి అని చెప్పి వేశారు. అంటే కేసు మనకి ఒక ఫైన్ గా తేలుతుంది అనమాట, పైన ఉన్న మట్టి మన బురద అంతా తీసేస్తే. అందుకని వేశారు. దాంతో కొంత బెటర్ అయిందని మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేశారు. అయితే చూడండి ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తే అది ఏమైంది, సెకండ్ టైమ్ ఏమో వేసినప్పుడు పెద్ద నో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ టేక్, రిపీటెడ్ సల్ఫర్ 6. అక్కడ పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకపోగా ఏంటి, వామిటింగ్స్, ఫీవర్ ఇవి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, గిడ్డినెస్ ఇవి. సో అప్పుడు ఏం చేశారు, ఇక్కడ వైట్ కోటెడ్ టంగ్ లేదు కదా, అందుకని చెప్పి ఇపికాక్ 30 వేశారు. అయితే వామిటింగ్స్ తగ్గాయి, ఫీవర్ కంటిన్యూ అయింది. కొలెస్ట్రాల్ వేశారు, తగ్గలేదు, 102కి వెళ్ళిపోయింది ఫీవర్. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ దానికి ఏదో మందు వేశారు, తగ్గింది. 26 ఇంక్రీజ్డ్, షీ గ్రూ వీక్. డయేరియాకి మళ్ళీ క్యాంఫర్ 6 వేశారు. సో ఇలా ట్రీట్మెంట్ అంటే సల్ఫర్ 6 వేసి మళ్ళీ దాంతో బెటర్మెంట్ రాలేదు, అంతవరకు వచ్చి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్యూట్ వచ్చింది, తగ్గలేదు. క్యాంఫర్ వేస్తే తగ్గింది 3 doses. మళ్ళీ షీ కంప్లైంట్ అక్యూట్ వీక్నెస్ అండ్ ఎగ్జాషన్. ఏది ఆల్రెడీ డయేరియా వచ్చి తగ్గిన తర్వాత, అంతే కదా అర్థం. ఆ, అప్పుడు మళ్ళీ చైనా 30 ఒక డోస్ వేశారు. మళ్ళీ కాన్స్టిపేషన్, ఇక్కడ కోనియం వేశారు. కోనియం ఎందుకు వేసుంటారంటే చూడండి 12th పాయింట్. అంటే కోనియం అంటే మనకి ఏమనుకుంటాం, సెక్షువల్ డిజైర్ సప్రెస్ చేసుకుంటే వచ్చేదే అనుకుంటాం చాలా మందిని, నాలాంటి వాళ్ళు. కానీ నేను అనంతకృష్ణ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఈ పాయింట్. ప్రొలాంగ్డ్ మెంటల్ సఫరింగ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి కంప్లైంట్స్ లో కూడా ఆయన కోనియం వేశారు. ఒక కేసు నేను చూశాను. అది ఇక్కడ చూడండి, మెలాంకలీ, మెంటల్లీ డిప్రెస్డ్, థాట్స్ అన్కంట్రోలబుల్, షీ గ్రూ మెంటల్లీ వీక్ ఆఫ్టర్ దోస్ యాక్సిడెంట్స్. ఇది బేస్ చేసుకుని ఆయన 7 చైల్డ్ బర్త్స్ అంటే మినిమం 10 years పట్టే ఉంటుంది కదా ప్రొలాంగ్డ్ మెంటల్ సఫరింగ్. సో ఇది బేస్ చేసుకుని ఆయన కోనియం వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ కాన్స్టిపేషన్ కూడా ఉంది కదా, ఈవెన్ అందుకే చేశారు మూర్తి గారు. తర్వాత మళ్ళీ సల్ఫర్ 6 వేశారు. మళ్ళీ చూడండి 13/5 కోనియం వేసి 25 ఎందుకు వేసి ఉంటారంటే, కోనియం 30 ఇండికేటెడ్ డ్రగ్ అనుకున్నారు కదా, అది వేసిన అంతగా బెటర్మెంట్ వచ్చి ఉండదు. ఇండికేటెడ్ డ్రగ్ ఫెయిల్ టు యాక్ట్ దగ్గర సల్ఫర్ 6 ఆ బేస్ మీద వేసి ఉంటారు. తర్వాత కొంచెం బెటర్ అయింది, కానీ మళ్ళీ ఇది ఇటు మారింది. అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు క్యాంఫర్ వేశారు. అంటే ఇక్కడ కేసు యాజ్ ఏ హోల్ చూస్తున్నారు వీళ్ళని అర్థమవుతుంది. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు మోషన్స్ అయితే మోషన్స్ అని, కాన్స్టిపేషన్ అలా ఇవ్వకుండా కేసు యాజ్ ఏ హోల్ చూసినప్పుడు ఏమవుతుందా, ముందు డయేరియా వచ్చింది, అది తగ్గింది, కాన్స్టిపేషన్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు డయేరియా వచ్చింది, వెంటనే కనిపెట్టేశారు సెకండ్ టర్న్ లోనే. అప్పుడు అన్నిటిని బేస్ చేసుకుని వేయారని అల్యూమినా 6 వేశారు. అల్యూమినా 6 చూడండి, ఇది కూడా 12th పాయింట్లోనే. కన్ఫ్యూజన్, డెస్పైర్, మెంటల్లీ డిప్రెస్డ్, మెలాంకలీ. ఇది ఎక్కువ ప్రామినెంట్ గా కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది దేంటో అల్యూమినాలో. అవి బేస్ చేసుకుని వేసుంటారు. ఇంకా కాన్స్టిపేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దాంతో బెటర్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి నెమ్మదిగా దాంట్లోనే మైండ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని వేశారు అంటే గుర్తు ఏంటంటే, మీరు ఎలా చెప్తున్నారండి, ఓన్లీ కాన్స్టిపేషన్ బేస్ చేసుకుని వేసి ఉండొచ్చు కదా. అంటే లాస్ట్ లో 1M వేశారు. ఎక్కడ ఎందుకు వేశారు, మెలాంకలీ, మూడ్ ఈజ్ ఆల్సో బెటర్ బట్ స్టిల్ ప్రెసెంట్. ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది అల్యూమినా 1M అనేది అక్కడ దేన్ని బట్టి వేశారు, మెంటల్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసి వేశారు. మళ్ళీ అంటే 6 ఎందుకు వేశారండి, 6 తో స్టార్ట్ చేశారు, డెబుల్ డిరెక్ట్ కేసు కదా. అప్పుడు ఏమైంది, ఫస్ట్ అల్యూమినా 6 వేసినప్పుడు అండ్ సెకండ్ జూలై 82 వీక్నెస్ బెటర్. మనకి ఫిజికల్స్ లో ముందు బెటర్మెంట్ రావాలి అంటే 6 లో కదా వేస్తాం. రిపీటెడ్ స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్, గా డెవలప్ అయిన సిమ్టమ్స్, ఇది కూడా అల్యూమినాది. మళ్ళీ అల్యూమినా 6 తో బెటర్మెంట్ వచ్చినంత వరకు వేసుకుంటా వచ్చి తర్వాత 30 200 1Mకి వెళ్ళారు. డైరెక్ట్ గా 1M వేయలేదు, డైరెక్ట్ గా 200 వేయలేదు, ఏది ఎంత అవసరమో అంతే వేసుకుంటా వెళ్ళారు. సో ఇది నేను అర్థం చేసుకుంది కేసు వాస్తవం. శీతల్ రెడ్డి గారు రానున్నారు కదా, రాజశేఖర్ జాయిన్ అయినట్టున్నాడు. వాస్తవం అండి. అదే అల్యూమినా 6 అక్కడ మార్ష్ గారు అక్కడ క్లియర్ గానే ఉమ్, అదే
ఆ స్లోనెస్ ఆఫ్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్, ఆ కన్ఫ్యూజన్, తర్వాత డెబిలిటేటెడ్ కండిషన్, టెంట్ అంటారు కదా, క్రానిక్ బ్రోకెన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని. సేమ్ అలా ఉంది అల్యూమినా పిక్చర్ ఇక్కడ. తర్వాత మిగతా చైనా అదంతా మీరు చెప్పినట్టుగా ఎగ్జాక్ట్ గా సరిపోయింది. కాకపోతే చైనాతో బిగిన్ చేయడం కేసు అనేది అక్కడ మనకి క్లియర్ గా చెప్తున్నది ఏంటంటే, ప్రెజెంట్ సిమ్టమాటాలజీ ఏదో ఉంటే అదే, దాంతోనే మనం స్టార్ట్ చేయాలి తప్పించి ఫలానా మందే వేయాలి ఈ కండిషన్ లో అని మనం అనుకోకూడదు అని అర్థం అవుతుంది. వాసుదేవ్. ఇక్కడ ఒక కేసు, ఒక ఆవిడకి పాపం ఒక ఆయన నేట్రమూర్ 10 రోజు 2 పూట్ల వేసుకోమని చెప్పి ఇచ్చారండి. ఆవిడ 6 months అలా వేసుకున్నారు. పాపం చాలా సఫరింగ్ ఫిజికల్ గా కంటే ఏవేవో వేగ్ గా ఉండేవి సిమ్టమ్స్. పాపం నా దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి ఏ మందు వేసినా పని చేయలేదు. లాస్ట్ ఆవిడ చనిపోయారు. అంటే ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ మనం చేస్తే అంత ప్రమాదకరం అని. పాపం ఆవిడ జబ్బులో బుజ్జి ఈకే గారు అంటారు కదా, అలాంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లే బదులు మన రోగంతో మనం సఫర్ అవటమే బెటర్ అని. ఆ కేసు ఇప్పటికీ బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది గుర్తొస్తే. ఆవిడే వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. వాసుదేవ.